we can go to the next session of fundamentals of investment, and we were reviewing and revising the first module, and we should study what is the concept of risk and returns, and we have to study returns first, and after that we can go to risk. And what do you mean by returns? What is the returns on an investment? Returns, they can be calculated, and they can be assessed in two important ways, and they are: the first one is the annual income, and the second one is the capital appreciation. These are the two important sources of income in an investment. That is, returns is equal to annual income plus capital appreciations. And what do you mean by annual income, and what is capital appreciation? And annual income means either it may be dividend or interest. If they are, the securities are shares, it will be dividend, and if the securities are fixed income securities like bonds or debentures, it will be this interest, and this is called as annual income. So the returns of an investor can be assessed by adding this annual income with capital appreciation. And what do you mean by capital appreciation? What is capital appreciation? Capital appreciation is the difference between the purchase price and the selling price. That is capital appreciation. Purchase price and selling price തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? Capital appreciation. If you have purchased for 100 and sold for 200, the capital appreciation will be 200 minus 100, and it will be 100 rupees. So that is capital appreciation. Okay, then this capital appreciation along with this annual income, we will call it as returns of the investor. And while studying returns of the investor, there is a famous measurement of returns, and this is called as rate of return. And how this rate of return can be calculated? Rate of returns, and how it can be calculated? എങ്ങനെയാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? So it can be calculated by annual income plus this selling price minus purchase price divided by purchase price. Okay, so this is a formula for finding out rate of return, and rate of return in almost all subjects you are studying rate of return, and how this rate of return can be calculated. And in investment, rate of return can be calculated by annual income. Annual income means dividend or interest plus this selling price minus purchase price. This is called as capital appreciation, and should be divided by purchase price. And usually this rate of return is expressed in percentage, and so that we have to multiply it with 100. Multiply ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്ക് ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററോ ന്യൂമറേറ്ററോ അല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. In common it should be multiplied with 100. So we will get the percentage of rate of return. Rate is usually the percentage. So that's a formula for finding out rate of return. Sometimes simple problems may come from this rate of return, and you can calculate this very easily. Very simple formula is there. Annual income means dividend. This selling price minus purchase price means capital appreciation, and the whole should be divided by the purchase price, and this figure should be multiplied with 100. Then it can be expressed as a rate of
returns. That figure is known as rate of return. Okay, that means when 100 rupees are invested in a particular type of investment, how much we are getting back. That is rate of return. Okay, and after calculating a rate of return, we can go to expected returns. Rate of return is a thing which we have to calculate after securing all types of returns. But this expected return is calculated before doing the investment process. That is expected returns. And how we can calculate the expected returns? And what is the formula for calculating expected returns? It is very easy for you, and expected returns can be calculated by using the formula. What is the formula? It is sigma XIPI. Sigma XIPI is the formula for finding out expected returns. And what do you mean by XI? And what is PI? XI means possible returns. XI means possible returns, and PI means probabilities associated with these possible returns. So that is PI, and I stands for investment. I stands for investment, and X is the possible returns on a particular type of investment, and PI stands for probabilities assigned to these possible returns on investment. And when this Xi is multiplied with the PI, and after that if we are finding out its sum total, it is expected returns of that particular type of security. And we have seen various problems relating to this calculation of XI PI. Okay, നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പഠിക്കുന്ന അത് ചാപ്റ്റർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡു എ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം. ദാറ്റ് ഈസ് an investment provides a return of 10%, 20%, 30% and 40% with the probabilities of 25%, 30%, 15% and 30%. Calculate the expected returns. ചെറിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 2 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം. ദാറ്റ് ഈസ് an investment provides a return of returns തന്നിരിക്കുന്നത് that is 10%, 20%, 10% തന്നിട്ടുണ്ട്, 20% തന്നിട്ടുണ്ട്. at the same time 30% and 30% and 40%. These are possible returns. Possible returns means ഉണ്ടാകാവുന്ന റിട്ടേൺസ്. എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് എന്ത്, ഇന്ന റിട്ടേൺസ് ഒക്കെ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 10% റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, 20% റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, 30% സാധ്യതയുണ്ട്, 40% സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി ഈ 10% റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റീസ്, അതാണ് അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, തന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രോബബിലിറ്റീസ്
10% റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 25%. 25%. ഇനി 20% ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് 30% ആണ്. 30% ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത 15% ആണ്. 40% ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത 30% ആണ്. അല്ലേ? ഇപ്പം എത്ര? 4 പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 4 പ്രോബബിലിറ്റീസും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രോബ്ലം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ദെൻ ഇനി പേഴ്സൻറ്റേജിന് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. പേഴ്സൻറ്റേജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? മാറ്റേണ്ടി വരും. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? നോക്കണത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ റിട്ടേൺസ് നമ്മുടെ ഫോർമുല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വേണം. എന്താ നമ്മുടെ ഫോർമുല? സിഗ്മ xi pi. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി കൂടി ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കാൻ പോവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ്. നമുക്കൊന്ന് ചെറുതാക്കാം, ഈ ഹെഡിങ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം. നമ്മൾ എഴുതി പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ്. ഇറ്റ് ഈസ് 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. Possible returns and probability. ഓക്കെ, ഇനി അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് എഴുതിയത്. ആ പെർസെൻറ്റേജിനെ തൽക്കാലം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇതൊക്കെ പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് തന്നിരുന്നതും പെർസെൻറ്റേജിലാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പ്രോബബിലിറ്റി തന്നതും പെർസെൻറ്റേജിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ ആ പെർസെൻറ്റേജിനൊക്കെ കളഞ്ഞു. ഇനി പെർസെൻറ്റേജിനെ കളയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പോസിബിൾ റിട്ടേൺസിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കളയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇനി ഇവിടെ 0.10 എഴുതണോ, 0.20, 0.30, 0.40 അങ്ങനെ എഴുതണോ? എങ്ങനെ എഴുതണം? അങ്ങനെയാണോ എഴുതേണ്ടത്? അല്ല. അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റും. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 10% ആണ് നമ്മുടെ പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ? 100 rupees ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10% കിട്ടി എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അസ്യൂം ചെയ്യണം. 100 rupees ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 10% കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടിയത്? 10 രൂപ കിട്ടി. അപ്പോൾ 10 രൂപയ്ക്ക് 0.10 എന്ന് എഴുതാൻ പാടുമോ? പാടില്ല. എത്രയാണെന്ന് എഴുതണ്ടോ? 10 എന്നേ എഴുതണ്ടോ. ലൈക്ക്വൈസ് 20% പോസിബിൾ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ 0.20 ആണ് എഴുതേണ്ടത്. അല്ല, എത്ര എഴുതേണ്ടത്? 20. ആൻഡ് 30% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 30. 40% എന്ന് പറയുമ്പോൾ 40 rupees. ഇനി ഇതേ സംഭവം തന്നെയാണോ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്? ആണോ? നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ 25, 30, 15, 30 എന്നാണോ എഴുതേണ്ടത്? അതോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേണ്ടത്? ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് അല്ലേ? പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ പ്രോബബിലിറ്റീനെ നമുക്ക് അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് 25 നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ 10 രൂപ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ്? 25% ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ 25 എന്ന് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിന് നമ്മൾ എത്ര എഴുതണ്ടേ? 0.25. 20 rupees ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത 30% ആണ്. അപ്പം എന്താ എഴുതണ്ടേ? 0.30. 30 rupees ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത 15% ആണ്. സോ 0.15. ഒരു ഭംഗിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു 0 ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആൻഡ് 40 rupees ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത 30% ആണ്. സോ അഗെയിൻ 0.30. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതിൽ മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ഇനി ഈ പോസിബിൾ റിട്ടേൺസിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? xi.
ഈ പ്രോബബിലിറ്റിക്കാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പി ഐ. ഇനി എന്താ നമ്മുടെ പണി? എന്താ പണി? ഈ എക്സ് ഐനെയും പി ഐനെയും എന്ത് ചെയ്യുക? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്താ ഫോർമുല? സിഗ്മ എക്സ് ഐ പി ഐ. ഫോർമുല എന്താ? സിഗ്മ എക്സ് ഐ പി ഐ. സോ 10 × 0.25. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സ് ഐ പി ഐ കണ്ടുപിടിക്കണം. എക്സ് ഐ എഴുതി, പി ഐ എഴുതി. എക്സ് ഐ പി ഐ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണേ? കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് 250, that is 2.50 അല്ലേ? Likewise we will get 600 and again 6.00. Then 450, that means 4.50, and 0.30 is multiplied with 40, we will get 12.00. and when we add, and now we have find out the x1 xi pi, and you have to find out the sum total of xi pi, and that is sigma xi pi, sigma xi pi. And so we have to add all these items. So 0, 5 plus 5 10, 2 plus 1 3, 7, 13, 15, and we will get 25. So this sigma xi pi is equal to 25 rupees. Okay, so we are given with so many probable incomes, and also associated probabilities are given, and then all these particular items should be multiplied, and after that it should be added. Then we will get a sigma xi pi, that is the expected return of that investment. And here in this problem the expected returns is equal to 25 rupees, 10 rupees, 20 rupees, 30 rupees, 40 rupees are given, but after calculations we got that our expected return on that investment is 25 rupees. നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ്? ഇതിനെല്ലാ ഫിഗേഴ്സിനും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. 10 രൂപ, 20 രൂപ, 30 രൂപ, 40, ഇതൊക്കെ ഇത്രയും പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഇത്രയും സാധ്യത അതിനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഓക്വേർഡ് ഐഡിയ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഫിഗർ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. സോ അവർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എത്ര രൂപയാണ്? 25 rupees ആണ്. ഓക്കെ, and sometimes we will be given with the prices of, in certain problems instead of giving this possible returns, you will be given with the prices of the stock in different periods, and you have to analyze the possible returns or rate of return from these factors, and after that you have to find out the expected returns. And that type of problem, so when the prices are given, how we can find out the expected returns, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. The problem was like this: the stock costing 130 rupees pays no dividends. അതായത് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വില 130 രൂപ, ഡിവിഡൻഡ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. The possible prices of the stock might sell for the end of the year with the respective probabilities are. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പോസിബിൾ പ്രൈസസ് ആണ്, പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? പോസിബിൾ പ്രൈസസുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രൈസ്, എത്ര പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട്? 6 പ്രൈസുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? തന്നിട്ടുണ്ട്. 6 പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 120 rupees,
130 rupees, 140 rupees, 150 rupees, 160 rupees and 170 rupees. ഇങ്ങനെ 6 പ്രൈസസുകളും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രൈസസിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റീസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, അസൈൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്, എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അതിനുശേഷം പ്രോബബിലിറ്റീസ് കൊണ്ട് ആ റിട്ടേൺസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിനെ നമുക്ക് XI ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ XIകളെയാണ് PIകളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രോബബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അവസാനം സിഗ്മ PI നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത്, എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക? റിട്ടേൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, പറഞ്ഞിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് മൈനസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്, അല്ലേ? പർച്ചേസ് പ്രൈസ് മൈനസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് P1 minus P0 divided by P0 into 100. Okay, P1 minus P0 divided by P0 into 100. Okay, and what do you mean by P1? P1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? That is P1 means price of എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസ്, ഏത് പ്രൈസിനെയാണോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രൈസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ പ്രൈസുകളാണ് P1കളായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് 120 റുപ്പീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 130 റുപ്പീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് വൈസ് 140 തന്നിട്ടുണ്ട്, 150, 160 ആൻഡ് 170. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം നന്നായി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, എവിടെയെങ്കിലും അത് കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് 120 രൂപയാണ്. 120 രൂപയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എത്രയാണ്? 130 രൂപയാണ്, അല്ലേ? നമ്മളോട് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എത്രയാണ്, 130 രൂപയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് വരിക? P1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് 120 മൈനസ് അതിൻ്റെ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 130 രൂപയാണ്. ദെൻ വീണ്ടും ഈ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് തന്നെയാണ് P0 ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നത്. ദെൻ 130 ഇൻറ്റു 100. ദെൻ ഇവിടെ എത്ര നമുക്ക് കിട്ടുക? 120 മൈനസ് 130 ആണ്. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് -10 divided by 130 into 100. we will get എത്ര കിട്ടും നമുക്ക്? we will get -7.69 ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, കിട്ടുക. ലൈക്ക്വൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ XI നമുക്ക് കിട്ടി, എന്ത്? XI -7.69. ഇനി രണ്ടാമത്തെ XI നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കുക, P1 എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക, P0 എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. P0 കൊണ്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പോസിബിൾ പ്രൈസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര രൂപയാണ്? 130 രൂപയാണ്. സോ P1 is equal to 130, P0 is equal to 130, then divided by 130 into 100. ഓക്കെ, ദെൻ എന്താ വരിക? 130 minus 130 will be 0. 0 by 130 into 100 when we will get a 0. ഓക്കെ, ദെൻ വീണ്ടും അടുത്ത തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് 140 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? P1 140 ആക്കി എടുക്കണം. 140 മൈനസ്
P0 സെയിം തന്നെയാണ്, സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 130 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 130 ഇൻറ്റു 100. സോ 140 മൈനസ് 130 10 ഇൻറ്റു 100 ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് 7.69 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 കിട്ടി, ഇവിടെ 7.69 കിട്ടി. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനത്തെ പ്രൈസ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 170 റുപ്പീസാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അവസാനത്തെ പ്രൈസ് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം? റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് കിട്ടുന്നത് 15.38 ആണ്. 15.38. അടുത്തത് 23.08 and the next one is 30.77. And after that അപ്പോൾ XI കിട്ടി. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് PI വേണം. ആൻഡ് PI നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. PI മീൻസ് പ്രോബബിലിറ്റീസ് 0.1, 0.1, 0.2, 0.3 and 0.2 and 0.1. These are the probabilities assigned to this returns, and then we can find out the XI PI should be calculated, and XI PI will be minus 0.77, then here 0, and next 1.50, 1.54, 4.62, 4.62, and again 4.62 and 3.08. And to find out sigma xi pi, you have to add all these figures, and finally we will get 13.08. So sigma xi pi is equal to 13.08. So our expected returns will be 13.08. So likewise, വെൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് പ്രൈസുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രൈസുകൾ നേരിട്ട് റിട്ടേൺസ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും എടുക്കരുത്. പ്രൈസുകളല്ല റിട്ടേൺസ്. പ്രൈസ് വേറെ, റിട്ടേൺസ് വേറെ. നമ്മൾ പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രൈസിൽ നിന്നും എന്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം? റിട്ടേൺസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം. അത് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്തത്? കണ്ടത്. ആ ഫോർമുല നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? പഠിച്ച് വെക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോർമുലകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തത്? പഠിച്ചത്. എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ XI PI അല്ല. ഇനി പ്രൈസസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇഫ് പ്രൈസസ് ആർ ഗിവൺ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ഇസ് ഈക്വൽ ടു P1 മൈനസ് P0. P1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പോസിബിൾ പ്രൈസസ്, ആൻഡ് P0 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് പ്രൈസ്. ഏത് പ്രൈസിനാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളത് ആ പ്രൈസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഓർ P0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ P0 ഇൻറ്റു 100. ഈ ഫോർമുല ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്താൻ? നമ്മുടെ പോസിബിൾ റിട്ടേൺസിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആസ് യൂഷ്വൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? പ്രോബ്ലം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിട്ടേൺസ് പഠിച്ചു, റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് പഠിച്ചു, ആൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തു ചെയ്തു എന്ന് വരും, ചോദിച്ചു എന്ന് വരും. 2 മാർക്കിൻ്റെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരാം.
അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഈ ഫോർമുല പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താ, റിസ്കിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ്. ഈ മൊഡ്യൂളിൽ 2 കാൽക്കുലേഷനേ വരുന്നുള്ളൂ. അതിലൊന്ന് റിട്ടേൺസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനും മറ്റേത് റിസ്കിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ്. റിട്ടേൺസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ്. പല വിധത്തിലുള്ള റിട്ടേണുകളെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് പോസിബിൾ റിട്ടേൺ, പിന്നെ ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ, റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്? നമ്മുടെ റിസ്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സിംഗിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് എടുക്കണേ. 2 മെഷർമെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, and next one is variance. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും വേരിയൻസുമാണ് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫോർമുല? ഫോർമുലയല്ല, റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള 2 മെഷർമെൻറ്റുകൾ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പൽ ഇതാണ്. ഓക്കെ, അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇതിനെയും സിഗ്മ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, വിളിക്കുക. ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ്, അവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഉള്ളത് ഒരു സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ്. സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ്. ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം? സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. ഡിവൈഡഡ് ബൈ n. ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല. പോസിബിൾ റിട്ടേൺസിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് കുറയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുലേനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഡീവിയേഷൻസ് സ്ക്വയർഡ്. Square root of deviation squared divided by the number of observations. It is standard deviation. അതിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വിളിക്കുന്നത്. ഇനി പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? നമ്മൾ സാധാരണ നേരത്തെ കണ്ട ഫോർമുല XITI അതുപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? ആദ്യം തന്നെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് പോസിബിൾ റിട്ടേണിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കുക? എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് കുറയ്ക്കുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ D എന്ന് പറയുക. പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് returns. So we can do a problem for finding out standard deviation, and the problem is in your textbook, page number 67, example number 6, and there is given 5 years and return on investment in percentage also, and ഇയേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇയറുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്തിനാ? എത്രയാണ് അതിൻ്റെ റിസ്ക് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഫോർമുല നമുക്കറിയാം, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യം, ഇവിടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. പ്രോബ്ലത്തിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് തന്നിട്ടില്ല. സോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക? എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു, നമുക്ക് ആ ഫോർമുല വെച്ച് കാണാമായിരുന്നു, XIPI വെച്ചിട്ട് കാണാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഇല്ല. പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക? അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് അതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കലാണ്. മീൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇതിന് സം ടോട്ടൽ ചെയ്യുക. സം ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക?
അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ സം ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 120 കിട്ടും. 120 നമുക്കവിടെ കിട്ടുക. ദെൻ 120 കിട്ടിയിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ 120 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5, ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് 24 അല്ലേ? നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 24 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് പറയുന്നത് എത്രയാ? ഇറ്റ് ഈസ് 24. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് നമ്മുടെ ഫോർമുലയിലേക്ക് പോവുക. പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ നോക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് വരിക? 18 മൈനസ് 24 അല്ലേ? എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്? 24 ആണ്. 18 മൈനസ് 24. 18 മൈനസ് 24 എത്ര വരിക? -6. ഇനി ഇവിടെ 24 മൈനസ് 24 0. 30 മൈനസ് 24 6. 22 മൈനസ് 24 -2. 26 മൈനസ് 24 2. അപ്പോൾ ഡി കിട്ടി നമുക്ക്. ഇനി എന്താ വേണ്ടേ? പോസിബിൾ റിട്ടേൺസ് മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കിട്ടി. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? ഡി സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തണം. ഡി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 36 ആണ് ഇവിടെ. ഡി സ്ക്വയർ 6 × 6 36. 0 0 36 4 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ? we should find out sigma d square. sigma d square കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഡി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ കോളം എന്ത് ചെയ്യണം? ടോട്ടൽ ചെയ്യണം. ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരിക? 80 വരും അല്ലേ? ഫോർമുലയിലേക്ക് പോവുക. ഫോർമുല എന്താ? എസ് ഡി is equal to സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? പോസിബിൾ റിട്ടേൺ മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ അല്ലേ? സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? കിട്ടി. സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 80 അല്ലേ? സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 80 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എത്രയാ? എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5. സോ 80 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 16 അല്ലേ? ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 16 എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വരിക? 4. സോ എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 4 ആണ്. എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. ഇനി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വേരിയൻസ് നമ്മൾ 2 മെഷർമെൻറ്റാണ് പറഞ്ഞത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും വേരിയൻസും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വേരിയൻസും കണ്ടുപിടിക്കുക. വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് വേരിയൻസ് കാണുക? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വേരിയൻസ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വേരിയൻസ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വേരിയൻസ് എത്രയാ? 4 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വരിക? 4 സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 16 അല്ലേ? 4 സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 16 അല്ലേ? ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വേരിയൻസ്. വേരിയൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് എന്ത്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഏകദേശം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് വേരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുലകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി അസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുലയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ. ബീറ്റയാണ്. ബീറ്റ നമുക്ക് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ചർച്ച ചെയ്യാം. ദെൻ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. താങ്ക് യു.